संदीप भाई म्यूट है। म्यूट चला संदीप भाई। ओके, अभी हमने एक नया विषय चालू किया है, रिसर्च ऑफ डाइनिंग टेबल। उसके हाइलाइट्स लास्ट टाइम देखे थे, लेकिन अभी एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि अपने यहाँ कहावत है, अन्न ऐसा ओढ़कर या जैसा खाओगे वैसा पाओगे। मतलब कि आप दूध पाक के ही ओढ़कर ले सकते हैं। इस तरह दूसरी भी कहावत है, पहलू सूखते जाते नरिया, अपनी हेल्थ के बारे में। तो जैन शासन में जो खाने पीने का एक व्यवहार दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, वो भगवान महावीर ने अनंत उपकारी, अनंत करुणा के सागर जिनेश्वर परमात्मा ने अपने निर्मल केवल्य ज्ञान के प्रकाश में देखा हुआ है। और वो हर समय, हर वक्त और हर परिस्थिति में जायज ही है, ऐसा विश्वास हमें है। अभी जैन शासन ने कुछ खाना कुछ नहीं खाना वो दिखाया है। फिर हर चीज की एक एक्सपायरी दी है, जो अभी नया कॉन्सेप्ट आया है थोड़े सालों से, कि हर चीज के पैकेट पे लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर दिस, बेस्ट बिफोर दैट। तो नयन भाई ने जो बोला कि भाई उसके अंदर प्रक्रिया सतत चालू है, दवाई भी है तो उसके अंदर पुद्गलों की प्रक्रिया चालू है। वो प्रक्रिया को समझने के लिए कोई लेबोरेटरी, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आ रहा था, तब परमात्मा का केवल ज्ञान ही काम आया। और हर प्रोसेस के बाद उसकी एक्सपायरी भी होती है। वो एक्सपायरी, कौन सा फल कब तक खा सकते हो, कौन सी चीज कितने दिन के बाद उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, वो सब प्रभु ने ज्ञान से दिखाया है। इसलिए हमें इसको समझना है। एक चीज हम समझ लेते हैं कि हम कितना कर रहे हैं या कितना कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका नॉलेज, उसका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम ये सब्जेक्ट को ले रहे हैं। अभी जैन दर्शन की दृष्टि से 22 अभक्ष्य पदार्थ है, जो हमने वंदितु सूत्र के अर्थ में भी देखे थे। तो हम उसे एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि जैन दर्शन की दृष्टि से 22 अभक्ष्य है, उसमें 4 संयोगिक अभक्ष्य है, जो एक दूसरे के संयोग से या काल के संयोग से, जो जिसका टेस्ट परिवर्तित होता है या जो खाने लायक नहीं बचते, वो 4 प्रकार के हैं। एक द्विदल, दूसरा चलित रस, बोल अथाणु, अचार जिसको बोलते हैं, और रात्रि भोजन, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप उनके संयोग से वो खाने या न खाने योग्य रहते हैं। वो 4 अभक्ष्य, 4 महाविगई, मांस, मदिरा, मद यानी हनी, और मक्खन, बटर, ये 4 महाविगई है, उनको देखेंगे। फिर ये 8 हुए। 9वां है अनंत काय। अनंत काय में 32 भेद है, मतलब 32 प्रकार के हैं। सब्जियों में 9 प्रकार है, औषधियों में 5 प्रकार है, भाजी वगैरह में 5 है, जंगली पदार्थों में 6 है, और वेल वगैरह में 7 है। ऐसे करके 32 अनंत काय, सब डिटेल में अपन देखेंगे बाद में। फिर फलों की बात आती है, तो फलों में बहुबीज, वैंगन, तुच्छ फल और अनजान फल, अजाण्या फल, ये 4 प्रकार हैं। फिर वृक्षों के जो केटे होते हैं, जो छोटे छोटे, मतलब वर्ड वगैरह के जो जो फल जैसे होते हैं, वो भी खाने योग्य नहीं होते हैं। वर्ड के
पीपल के, प्लक्स पीपर के, काले उमरे के और उमरे के टेटे, ये खाने योग्य नहीं है। ये हो गए और 5। और फिर तुच्छ चीजें जो 100% अवॉइड करने जैसी है, उसमें आता है बर्फ, करा, करा जो आसमान से बर्फ गिरता है वो उसको करा बोलते हैं। फिर मिट्टी और जहर, ये है 4 तुच्छ चीजें, 4 संयोगिक, 4 महाविगई, 32 अनंतकाय का एक प्रकार, फिर 4 फल, 5 टेटे और 4 तुच्छ, 22 अभग से चीजें। इसी प्रकार से विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से भी 4 प्रकार के फूड नहीं खाने चाहिए। बनाया है विज्ञान ने उसको, उन्हीं उन्हीं की सोच से बनाया हुआ है, पर समय जाते हुए उनको भी पता चला कि ये तो शरीर को नुकसान करते हैं। तो उनके प्रकार, उनके दृष्टि से 4 चीजें हैं, एक प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, क्लीन फूड और प्रेस्चराइज्ड फूड, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से विज्ञान को भी अयोग्य लगते हैं। फिर डॉक्टर की दृष्टि से 5 प्रकार के व्हाइट पॉइजन है, मांस, अंडे, साकर, नमक और मैदा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। उसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने जैन शासन की दृष्टि से, जैन धर्म के आहार विज्ञान की दृष्टि से जो जो चीजें हैं, उनके ऊपर जो महानुभावों ने रिसर्च किया है, जो ग्रंथों का मतलब उपयोग किया है उसको समझाने में, वो ग्रंथों का नाम है रेफरेंस जो ग्रंथों से लिया गया है वो है भगवती सूत्र, जीवा जीवा अभिगम सूत्र, बृहत कल्प भाष्य, पन्नवना सूत्र, श्राद्ध दिन कृत्य, धर्म संग्रह, धर्म संग्रहिणी, योग शास्त्र, संबोध प्रकरण, ठाणांग सूत्र, सेन प्रश्न, शिव पुराण, प्रभास पुराण और नीति शास्त्र। सब प्रकार के, सब धर्मों के, सब मान्यताओं के ग्रंथों से लिया गया सार है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्य संस्कृति ने या जैन संस्कृति ने इसका निषेध किया, सबने निषेध किया हुआ है। और वो शरीर की दृष्टि से और अपने अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं खाने चाहिए। अभी हम चालू करते हैं। पहला जो प्रकार था उसमें फर्स्ट आया था द्विदल। हमने पहली बार में ही देखा था वंदितु सूत्र के अर्थ में कि भाई द्विदल क्या होता है, तो कि कठोर और कच्चे दही दूध का संयोग। अभी उसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाना है कि हम रोज बरोज के चीजों जीवन में इसका यूज करते हैं बहुत, मतलब अपने अपने दैनिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन उसको समझना सबसे जरूरी है। आप ऐसे कोई गुनाह के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। इग्नोरेंस ये कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके गुनाह के लिए, इसलिए पहले जान लेना जरूरी है। तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। द्विदल, अभी थोड़ा रीड भी करना पड़ेगा, थोड़ा वैसे भी चलेगा, तो आप जरा उसको सही तरीके से देखना। फिर उसको रेफरेंस के रूप में एक और ग्रंथ लिया है मैंने, एक और बुक ली है जिसका नाम है रसोड़ानु तत्व ज्ञान, गुजराती में है। उसके हम थोड़े स्लाइड्स भी ग्रुप में भेजेंगे, तो जिसको जो समझना है, उसमें जो कोई कंफ्यूजन है वो भी उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन आंसर है उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। तो द्विदल, जिसमें 2 दल है, 2 विभाग होते हैं। ऐसे धान जैसे मग, तुअर, अड़द, चना, मठ, वाल, तुअर, चौला, वटाना, मेथी, मसूर, कथनी और लौंगनी, इस तरीके के जो भी
जो भी कठोल है वो उसके पान यानी कि मेथी, हरी मेथी है, कसूरी मेथी है, सब दही दूध के संयोग से विदल पैदा करती है। इसलिए उसका जो बेसिक डीएनए है, जो कठोल है उसका जो बेसिक डीएनए है वो ऐसा है कि दही दूध, कच्चे दही दूध के संयोग से वो विदल को ही पैदा करते हैं। इसलिए विदल को हम जरा डिटेल में समझते हैं, उसकी व्याख्या। एक जो जे वृक्षना फल रूपे न होय, इट इज नॉट द फ्रूट, वृक्ष के ऊपर फल के रूप में नहीं लगा है, या तो फिर वो फली के रूप में लगता है। मतलब जो वटाना है उसके जो फली आती है वो फली के रूप में आते हैं, फल के रूप में नहीं आते। फल के रूप में क्या बोल सकते हैं, सफरजन है, ये सब है, वो सफरजन वगैरह फल के रूप में है, लेकिन ये फली के रूप में होता है, इसलिए वो फल के रूप में नहीं है। एक उनके द्विदल को समझने की तीन चार बेसिक्स हैं कि एक तो वो वृक्ष के फल के रूप में नहीं होते हैं, जिसको पीलने से तेल नहीं निकलता है। सवाल आता है सींग दाना, वो भी उसके दो पार्ट होते हैं उसको खोलने के बाद, और फली के रूप में ही होता है, और खोलने के बाद दो पार्ट ही होते हैं, लेकिन उसमें से तेल निकलता है, राई में से तेल निकलता है। तो वो जो जिसमें से तेल निकलता है वृक्ष के फल रूप नहीं है, और जिसको हल्के से घंटी में डालने से उसकी दाल बनती है, मतलब एकदम से परफेक्टली दो पार्ट बन जाते हैं इस प्रकार से। और जिसके दो दो पार्ट के बीच में कोई पड़ नहीं होता है, पड़ मतलब एक लेयर जैसा आता है, वो लेयर जैसा कुछ नहीं होता है इसमें, एग्जैक्टली दो पार्ट हो जाते हैं। उसको गुजराती में बोलते हैं भरड़વું। जो जब आप घंटी में उसको भरड़ते हो या उसको सेमी ग्राइंड करते हो तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको इस तरीके से समझना है कि वृक्ष के फल के रूप में नहीं है, जिसको पीलने से तेल निकलता है, जिसको भरड़ने से दाल बनती है, और जिसके दो भाग के बीच में पड़ नहीं है। वो चार लक्षण वाले सब द्विदल के या कठोल के रूप में माने जाते हैं। राई, सरसों, तल, मूंगफली वगैरह जो है उसमें से तेल निकलता है, इसलिए उसको द्विदल में नहीं लेते हैं। अभी उसको कच्चे दही, कच्चे दूध या कच्ची छाछ से मिक्स करने से, खाने से या उसका संयोग करने से उसमें बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति इमीडिएट, उसका संयोग होते ही इमीडिएट उसमें दो बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और ये होने से एक बार नहीं होती है, बेइंद्रिय जीवों की परंपरा होती है, एक मरता है दूसरा होता है, एक मरता है, मतलब वो आप उसको 2 घंटे छोड़ देंगे तो 2 घंटे तक उसमें प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए उसको संयोग ही नहीं होने देना है, और संयोग न करके भी वो खाना है तो कैसे खा सकते हैं उसको भी हम समझाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि हमको लगता है कि इसमें ये सूख गया है या वो एकदम से ड्राई हो गया है, फिर भी उसका संयोग जो होता है ना, संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि एक रोड पे छान, किसी प्राणी का छान गिर गया है और कड़ी धूप में वो एकदम सूख गया है। सूख गया मतलब एकदम, हाँ, जलाने योग्य वो छाना होता है, ऐसा हो गया है। पर वो जब बारिश आती है भीग जाता है, तो भीगने से, पानी के संयोग से
2-4 घंटे या 10-12 घंटे या एक दिन के बाद देखोगे तो छाने में से जीव की उत्पत्ति चालू हो जाती है। उसका बेसिक डीएनए होता है संयोगिक, तो वो पानी का संयोग होने से वो छान में से जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो संयोग से होने वाला ही है। इसलिए ऐसा कठोल के बारे में कच्चा गोरस, गोरस मतलब दही, दूध और छाछ, कच्चा उसके साथ खाने से ये होता है। अभी अपन कहाँ कहाँ लगता है अपने डे टू डे यूज में, दही वड़े जो चौले की दाल के बनते हैं, उसके ऊपर हम मतलब उसकी डिसेंट लुकिंग के लिए फ्रीज में से आइसक्रीम जैसा, मतलब वो जो दही बना के फ्रोजन जैसा करके उसके ऊपर डाल देते हैं कि लुक उसका बेटर आए, पर वो लुक लाने के लिए अपन कच्चा दही यूज करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा द्विदल का प्रयोग दही वड़े के साथ अपन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दही वड़ा खाना नहीं है, खाना है, तो कैसे खाना है वो भी समझाया है। જે સ્થળે દહીં વડાની સાથે મિક્સ કરતા પહેલા ચૂલા પર ધગધગતું ગરમ કરી લેવામાં આવે તો દોષ લાગતો નથી। तो दही को अपनी उंगली डालो तो जल जाए ऐसा गरम करने के बाद आप वड़े से संयोग करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। कुछ लोग खिचड़ी के साथ कच्चा दूध खाते हैं, खिचड़ी, दूध और खिचड़ी खाते हैं। वो कुछ लोगों को मतलब गांव, छोटे गांव में वगैरह जगह होता है कि जिनके घर में गाय का वो सब खुद प्राणियों का दूध आता है खुद का, तो कच्चा भी खाते हैं, कच्चा भी पीते हैं। उसको बॉईल करने का, पेस्चराइज करने का वो सब तो है नहीं, तो कच्चे दूध और खिचड़ी खाते हैं कुछ लोग, ये भी है। तो इसमें भी ऐसा होता है। દહીંને હું તમે ગરમ કરીને પછી ઠંડુ કરો? હા, પછી ઠંડુ કરવું, હા, અને પછી નાખવું, પણ ઠંડુ કર્યા પછી એટલે ફ્રોઝન કરવું એ પછી બીજો દોષ આવે એમાં કે રસ ને કરાય ઠંડુ કરીને દ્વિદળના દોષથી તો બચી જ શકો તમે। તો બીજો શું આવે, રસનો, રસવૃત્તિ આવે ને, ટેસ્ટ ન લાગે। હા, એટલે ટેસ્ટનો દોષ લાગે, પણ એ સેકન્ડરી છે। પેલો જીવોત્પન્ન સેકન્ડરી દોષ એવો છે કે ટેસ્ટનો આવે, તો એ છે ને એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર છે, જ્યારે ઓલો લાખો કરોડો બેઇન્દ્રિય જીવોની ઉત્પત્તિ સાથે સંકળાયેલો, એટલે એને ગરમ કરવું અત્યંત જરૂરી છે। એટલે દહીંને ગરમ કરવાનું, દહીંને ગરમ કરવાનું, વડા તો ગરમ જ હોય, દહીંને ગરમ કરવાના છે। દહીં એટલે જ્યારે બનાવે જે ગોરસ છે ને, દૂધ ગોરસ ગરમ કરીને બનાવે ને દહીં, દૂધ ગરમ કરીને બનાવે તો દહીં ના ચાલે। દહીં તો દૂધને ગરમ કરીને જ બને, પણ દહીંને ગરમ કરવાનું, દહીં એક અલગ સ્વરૂપ છે, દહીંમાંથી બનેલી છાશ એક અલગ સ્વરૂપ છે। એટલે દહીં, દૂધ અને છાશ જે કાચા હોય ને, જ્યારે દહીંમાં મેળવણ, દૂધમાં મેળવણ નાખીને દહીં બનાવ્યું ત્યારે એનો જે લેક્ટો સમથિંગ જે પ્રોસેસ હોય છે ને, એના પછી એ પાછું કાચું થઈ જાય। દહીં તરીકે એ કાચું છે, દૂધ તરીકે એ ઉકળેલું હતું, પણ દહીં તરીકે કાચું છે। એનો અર્ક કાઢીએ, શ્રીખંડ બનાવીએ તો એ દહીં તરીકે કાચું છે। એટલે એ સંદીપભાઈ, હા, દહીંને આપણે ગરમ કરીને પાછી ફ્રીઝમાં રાખીએ અને પછી યુઝ કરે તો ચાલે? એ ચાલે, વ્યવહારથી ચાલે, પણ એમાં બીજો દોષ એ લાગે કે આપણને ટેસ્ટ કરવો છે, આપણે રસ બનાવવો છે મનમાં, એ દોષ લાગે। પણ એ દહીંને ફ્રીજમાં મૂકીને કે ઠંડુ કરીને એકદમ એ કરીને ચાલે જ। અચ્છા, અને હવે એમાં છે ને ઘણીવાર સંદીપભાઈ, હા, આપણે દહીં ગરમ કરી લઈએ, પછી ઠંડુ પડે એટલે એમાં પાણી નાખીને છાશ બનાવી દઈએ તો ચાલે? પછી શું કામ પાણી નાખીને છાશ બનાવવી પડે? આપણે જ્યારે છાશ બનાવી હોય તો છાશને ગરમ ના કરીએ અને દહીંને ગરમ કરીએ પછી પાણી નાખીને ક્રશ કરીએ તો ઈ છાશ ચાલે? એ ચાલે જ ને। ચાલે ને?
હા, દહીં ગરમ થઈ ગયું, દહીં એના મૂળ સ્વરૂપમાં ગરમ થઈ ગયું ને હમ એટલે એ છોડી દે છે પછી એનો ગુણ, જીવોત્પત્તિનો જે ગુણ છે ને હા વિદળ સાથેનો, એ છોડી દે છે. એ થોડા સમય માટે જ રહેતું હશે ને એ પણ તો. હા, એના બધા કાળ છે, એ પણ આવશે આપણને, બધું ડિટેલમાં છે. પછી રાયતું, આપણે જ્યાં જ્યાં ભૂલો કરીએ છીએ ને અત્યારે એ આપણે જોઈએ છે કે હમ બે આપણે કઈ કઈ વસ્તુમાં આનો પ્રયોગ કરીએ છીએ ને જ્યાં ચૂકીએ છીએ. પછી રાયતું બનાવીએ છીએ આપણે, શેનું? બુંદીનું રાયતું. એમાં ચણાના લોટનો બુંદી, અને એને આપણે જેટલી આમ થીક અને એ દહીંમાં નાખીએ એટલી વધારે એટ્રેક્ટિવ લાગે એ દ્રષ્ટિથી આપણે એને કરીએ છીએ. એટલે એ બુંદી આપણા ખાવાની રોજબરોજની વસ્તુની વાત કરીએ છીએ આપણે. પછી આવે છે મેથીના થેપલા. મેથી પણ કઠોળ છે, મેથીના પાન પણ કઠોળ છે, મેથીની દાંડલી પણ કઠોળ છે, મેથીનું કંઈ પણ કોઈ પણ સ્વરૂપે, અને મેથીના દાણા પણ કઠોળ છે. એટલે મેથી કોઈ પણ સ્વરૂપે નાખીએ ત્યારે અંદર નાખતી વખતે જે છાશ એને પલાળવા માટે નાખીએ એ છાશ ગરમ હોવી જોઈએ, અથવા એમાં દહીં નાખીને થેપલા બનાવીએ ત્યારે એ છાશ અથવા દહીં ગરમ હોવું જોઈએ. બરાબર? અને ગરમ એટલે એની રીતસર દાજતું હોય એવી. પણ એમાં કેવું થાય છે કે મેથીના થેપલા બનાવતી વખતે આપણને ચાલે છે, કેમ કે એ દહીં ગરમ કરીને આપણે ખાલી કાળજી જ રાખવાની છે. દહીં ગરમ કરીને નાખશો તો પણ એ થોડું વેર વિખેર થઈ ગયેલું હોય, થોડું છૂટું પડી ગયેલું હોય પાણી ને દહીં, પણ એ આપણે પાછું લોટ બાંધવામાં વાપરવાનું છે એટલે ચાલે છે. પણ દહીં વડામાં આપણે પેલું પ્રેઝન્ટેશનના મોડમાં જઈએ છીએ ને એટલે આપણે કાચું વધારે વાપરી કાઢીએ છીએ. મેથીના થેપલા વખતે તો ઘણા ખરા ઘરોમાં દહીં ગરમ કરીને નાખતા હશે કદાચ. આપણે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આવું જ હશે એમ. હા હા એટલે એમાં એવોઇડ થઈ જાય છે, પણ પેલામાં પ્રેઝન્ટેશનનો ઇસ્યુ આવે છે એટલે આપણે થોડુંક કરીએ છીએ. પછી કઢી. હવે કઢી બનાવવા માટે મૂકી આપણે, એટલે કઢીમાં શું કહેવાય એને મેળવણ કરવું, પેલું મેળવણી કરે એને શું કહેવાય? નાનો લોટ નાખે. ગાળ ચણાના લોટનો કરીને નાખે. બરાબર? તો એ ચણાના લોટનો જે ગાળ કરીએ એ ઘણા લોકો કેવું હોય કે તપેલું મૂક્યું છાશનું ગેસ પર અને ધબકાયો લોટ અંદર, એ ગેરવ્યાજબી છે. થોડું ઉકળે, બરાબર કઢીની ઉકળવાની શરૂઆત થાય ત્યારે એમાં મેળ કરવો. એ નોર્મલી આપણે ચણાના લોટનો કરતા હોઈએ છીએ કઢીની થિકનેસ માટે અને કઢીના જે ટેસ્ટ એના માટે. એટલે એ એક કાળજી રાખવાની વસ્તુ છે. ને આ બધી કાળજી આપણે કિચનમાં તમે રાખશો ને તો તમે અને બાકીના બધા, આખું ફેમિલી એ પાપથી બચી શકે એમ. પછી જ્યારે બીજા સંયોગ થવાના હોય, તમારા કઢીના જમણ સાથે ધારો કે શ્રીખંડ છે, તો શ્રીખંડમાં જે કઢી બનાવવાની છે એ કઢીમાં ચણાનો લોટ નાખેલો હોય તો કાચા શ્રીખંડ સાથે એનો સંયોગ થાય તો વિદળનો દોષ લાગે. ક્લિયર? એટલે એ કઢીમાં જનરલી ચોખાના લોટનો મેળ કરે છે, અને જે કઢીના ટેસ્ટ માટે આપણે ગુજરાત વગેરેમાં મેથીના દાણા નાખે છે કઢીના ટેસ્ટને એન્હાન્સ કરવા માટે, તો એ મેથીના દાણા ના નંખાય. એટલે ખાલી મેથીના દાણા જો ભૂલથી નાખી દીધા રસોઈયાએ તો શ્રીખંડ સાથે એ કઢી યોગ્ય નથી. બરાબર? એટલે આખો હાથી નીકળી ગયો આપણો, તો બધું આપણે બરાબર કર્યું, છાશે ગરમ કરી એની અંદર આ નાખ્યું, પણ એને ખાધું શ્રીખંડ સાથે, તો એ હાથી નીકળી ગયો અને પૂંછડું આવી ગયું. એટલે એ એક ખાસ
પછી શ્રીખંડના જમણો જ્યારે હોય લગ્ન વગેરેમાં, ત્યારે શ્રીખંડો હવે ઘણા લોકો એવોઇડ કરવા લાગ્યા હતા સ્વીટ તરીકે. કારણ કે શ્રીખંડના જમણ સાથે શું થાય? એક શ્રીખંડ પૂરી, એટલે અમારા ધારો કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં છે તો શ્રીખંડ પૂરી પાત્રા અને ઊંધિયું, આવા જમણ હોય. તો ઊંધિયામાં બધા કઠોળ આવવાના છે, પાત્રામાં ચણાનો લોટ આવવાનો છે. એટલે શ્રીખંડના જમણને બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરતા હતા લોકો. કારણ કે શ્રીખંડ લો એટલે ચણાના લોટનું બેન આવી જાય. પણ ઊંધિયામાં તો ચાલુ શાક જ આવે ને. શાક આવે ને, એ જ વાત છે ને. મેથીના પાંદડા નથી નંખાતા, મેથી આવે. શાક તો કેવી રીતે? વટાણા, વાલ, ચણા અને ઊંધિયામાં તો બધા જ કઠોળો આવી જાય લીલા. પાપડી આવે, થોડા ઘણા વાલ નાખે, વાલની પાપડી નાખે, થોડી ઘણી વટાણા નાખે, એટલે ઘણા બધા કઠોળ આવી જાય. એટલે શ્રીખંડના જમણો બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરો. ઇવન શ્રીખંડ સાથે મગની દાળ, વાલની દાળ બી નહીં ખવાય ને? ના જ ખવાય. કંઈ પણ એનું જે મૂળ સ્વરૂપ બી હોય ને તો નહીં. ઇવન પાપડ પણ ના ખવાય. ચણાના લોટ વાળી, મેથીના વઘાર વાળી કઢી પણ ના ખવાય. એટલે બને ત્યાં સુધી શ્રીખંડના જમણને, અને એ પણ જાહેર સમારંભોમાં, એવોઇડ કરવો જોઈએ. બરાબર? ક્લિયર? આગળ પછી આવે છે ઢોકળા. ખાટા ઢોકળા માટેનું આપણે પલાળીએ છીએ. સવારના પલાળી દો છો ને, ઇડલી માટે કે ઢોકળા માટે કે ખાટા ઢોકળા માટે, એને શું કહેવાય, ઈદડા કહેવાય. તો એની અંદર તમે ચોખા અને અડદની દાળનું જે હોય, હવે તો તમે ક્યાં જોવાઈ જાઓ છો કે એમાં કઈ દાળ નાખી? પેલા છેડાના પેકેટ આયા લોટના, અને એમાં લખેલું હોય પાછળ કે એમાં દહીં નાખો આટલું, એટલે આપણે નાખી દઈએ છીએ ને. બરાબર ને? એટલે એમાં પણ દાળ આવે છે. એટલે એમાં જ્યારે પલાળવું હોય તો એ આટાને પલાળવા માટે પણ છાશને ગરમ કરવી અને ઠંડી કરીને જે કરવું પડતું હોય એ પ્રોસેસ કરીને પછી જ નાખવી જોઈએ ઢોકળું પલાળવા માટે. બરાબર? પછી ગરમમાં નાખી શકાય, રાઈટ? નાખી શકાય. ગરમમાં તો નાખી જ શકાય ને, ઓબ્વિયસલી. કારણ કે કઢી બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે કઢી એકદમ ઉકળી જાય એટલે પછી આપણે એમાં ચણાનો લોટ નાખીને મેળ કરી શકીએ છીએ. એટલે એ એવોઇડ કરવા જેવું છે. બરાબર? પલાળતી વખતે ગરમ દહીં નાખવાનું. આ ખાલી નાના ધ્યાન રાખવાનું. પછી દહીં મેથીના ઢેબરા. કારણ કે ઘણા દિવસ, થોડા વધારે દિવસ રાખવા હોય તો આપણે એના ઢેબરા જે બનાવીએ છીએ એમાં પણ આપણે દહીં ને મેથી નાખતા હોય તો એ દહીંને ગરમ કર્યા પહેલા નાખવું નહીં. આપણે સંદીપ, મેથીના ઢેબરા થોડા દિવસ રાખી શકાય કે દહીંમાં પલાળેલા હોય તો? મેથી હોય તો ન ચાલે ને? હા, એનો કાળ પણ આવે છે. એનો કાળ પણ આગળ આવશે. કારણ કે મેથીના ઢેબરા છે ને, એનો કાળ આવે છે આપણે આગળ. એ થશે આપણે વાસીમાં આવશે. બરાબર? વાસી ક્યારે થાય એમાં એની ક્લેરિટી આવશે. બરાબર. એને 2 દિવસ રાખી શકાય, પછી એના પછી એને શેકીને રાખી શકાય, અને પછી એટલે તમે ટોટલ 1 મહિનો કેવી રીતે એનો ઉપયોગ થઈ શકે ને, એ આખો પ્રોસેસ આવે છે આગળ. બરાબર? એટલે એ આ તો અત્યારે આપણે જે તમે કિચનમાં છો અથવા તો ડાઇનિંગ ટેબલ પર છો ત્યારે તમે ક્યાં મિક્સઅપ કરી શકો છો એની વાત છે આ અત્યારે. પછી શ્રીખંડના જમણમાં અથાણા આવે. અથાણાનો બેઝ શું હોય? અથાણાના મસાલાનો બેઝ હોય મેથીનો મસાલો. મેથીનો મસાલો. બરાબર? અને શ્રીખંડ હોય કાચો. ક્લિયર? ઓકે. પછી આવે છે છાશ. કચ્છી લોકો છે, પંજાબી લોકો છે, કે આપણે ગુજરાતીઓ ઘણાય, રાજસ્થાન, એમાં છાશ તો ભોજન સાથે હોય જ.
એટલે એ છાશને, છાશ હોય ત્યારે અથાણા, પાપડ, શાક બધાની લિમિટેશન આવી જાય. એટલે એ છાશ જમવાની સાથે એવોઇડ કરવી જોઈએ. પછી છાશ વગેરે જ્યારે હોય ત્યારે એઠા હાથ અને આપણે પછી ભલે મોઢું ચોખ્ખું કર્યું પણ હાથ ખરાબ હોય, એઠા હોય, તો છાશના નો ઉપયોગ અથવા છાશનું એ કરવામાં વિદળનો દોષ લાગે. હવે ગરમ કરીને છાશ બનાવેલી હોય તો કઈ કદાચ ટેસ્ટી ના લાગતી હોય એટલી, કારણ કે ગરમ કરવા જાઓ એટલે સહેજ ફાટી જાય બરાબર. દૂધ, દહીં. પણ એનો પણ એક ઈલાજ છે કે એમાં થોડોક જુવાર કે ચોખાનો લોટ નાખીને ગરમ કરો ને તો કદાચ એ ઓછું ફાટે છે. એટલે છાશ. અને સૌથી વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જમી લીધા પછી વાસણ ગયા સિંકમાં, પછી અડધો કલાક પછી છાશ પીધી, છાશના ગ્લાસ પણ ગયા સિંકમાં, છાશની તપેલી પણ ગઈ સિંકમાં, ને પછી બધું પેલા બેન આવે ત્યારે થાય ને કામ, તો આપણે તો ના કરીએ, બરાબર ને? એટલે એ જે વાસણ ભેગા થાય છે ને એ સંયોગ પણ વિદળનો છે. અને ઇમિડિયેટ વિધાઉટ અ સેકન્ડ એમાં બેઇન્દ્રિય જીવોની ઉત્પત્તિ ચાલુ થાય. એટલે આ કાળજી ખાલી નાની નાની લેવાની છે જે ઘણા મોટા પાપથી આપણને બચાવી શકે છે, બરાબર? એટલે છાશ પીતી વખતે, પીવડાવતી વખતે અને છાશને ના વાસણ એ બધામાં આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે કાચું દૂધ આપણે વાપરવાનું જનરલી ઓછું આવે. સંદીપભાઈ, હા, એટલે હાજી. સપોઝ આપણે જાણતા હોય કે આ વિદળ થાય છે તો એવું થાય કે પહેલા શ્રીખંડ ખાઈ લીધો અને પછી હાફ એન અવર પછી આપણે છાશ વાપરીએ એવું કંઈક? હા, શ્રીખંડ ખાઈ લીધો તો નહીં, શ્રીખંડ ને છાશનો તો થતો નથી વિદળ. શ્રીખંડ અને શાકનો થાય છે, શ્રીખંડ અને ઢોકળાનો થાય છે, શ્રીખંડ અને અથાણાનો થાય છે. વિદળ ક્યાં થાય છે? શ્રીખંડ અને અથાણા સાથે થાય છે. હા, તો એમાં ગેપ શ્રીખંડ ને ઢોકળાનો થાય. બે વચ્ચે ખાવાનામાં ગેપ રાખો તો થાય નહીં ને, મજા શું આવે? ખાલી શ્રીખંડ પૂરી ખાઈ લીધા તમે અને પછી કે હવે અડધો કલાક પછી, 15 મિનિટ પછી, 5 મિનિટ પછી મને ઢોકળા આપો. ખાવાની મજા ગુજરાતીઓને ક્યાં આવે કે રોટલીનું બટકું લીધું, એની અંદર શાક લીધું, એને દાળમાં બોળ્યું અને ખાધું, કે શ્રીખંડમાં બોળ્યું ને ખાધું, તો મજા આવે છે ને આપણને. તમે સમજ્યા? ખાવાની મજા શું આવે તમને? એટલે કારણ કે અને કોઈને તમે આવી રીતે તો કેવી રીતે પીરસી શકો કે એટલે પહેલા ભાઈ તું શ્રીખંડ પૂરી ખાઈ લે, પછી હું તને ઢોકળા આપું છું, પછી કઢી ભાત આપું છું, એવું ના ચાલે ને. એટલે ટ્રાય ટુ એવોઇડ શ્રીખંડ. શ્રીખંડ બહુ ભાવે છે, તમે એક વાડકી લઈને શ્રીખંડ ખાઓ. સંદીપભાઈ, હા, વઘારેલી છાશ વિદળ કહેવાય? વઘારેલી છાશ વિદળ જ કરે ને, ખાલી વઘારથી ઇનફ નથી. નહીં, મીન્સ છાશમાં જે રાઈનો વઘાર આવે એ પણ રાઈ પણ વિદળ થાય? થાય જ ને. રાઈ ના થાય ને, રાઈમાં તો રાઈનું તો તેલ નીકળે એટલે રાઈ ના થાય. હા, એટલે ના થાય. મેથી નંખાઈ હોય વઘારમાં તો થાય. ઓકે, રાઈ છે એમાં તેલ આવે. ઓકે. રાઈ, સરસવ એ બધા તેલિયા બીજે પીનટ્સ એ બધા તેલ વાળા છે. આપણે બેઝિક વ્યાખ્યા જોઈ કે ઝાડના ફળ સ્વરૂપ નથી, પછી એમાંથી તેલ નથી નીકળતું. એ જે 4 વ્યાખ્યાઓ 5 વ્યાખ્યાઓ જોઈ ને આપણે, એ પ્રમાણે રાઈ ના આવે એમાં. પણ જનરલી છાશ વગેરેમાં રાઈનો વઘાર ઓછો પણ જીરાનો વઘાર વધારે હોય છે. જીરાનો હોય અને કોથમીર નાખે તો એ પણ અટકી જાય છે. પછી આપણે આગળ ચાલીએ કાચું દૂધ. કાચા દૂધને તો આપણે આમ તો વાપરવાનું થતું નથી હોતું કશાની સાથે,
કારણ કે આપણે બધું ગરમ કરીને કે નોર્મલી વાપરતા હોય, પણ જેને દૂધણા ઢોરો હોય એ લોકો, ઘણા લોકો ખાતા હોય છે ખીચડીને દૂધ કે ખીચડીને કાચું દહીં કે એ લોકો ખાય છે. બાકી જનરલી અત્યારે તો આપણે તો બધું ન વાપરવા જેવું જ દૂધ આવે છે, એટલે એમાં કઈ બીજું છે નહીં. અને કાચા દૂધ એને વાસી પણ ન રખાય. કાચું દૂધ હોય તો એ વાસી થાય તો પણ વાસીનું પાપ લાગે. બીજી વાત કે કાચું દૂધ જ્યારે પડ્યું હોય રસોડામાં, ધારો કે દૂધવાળો દૂધ આપીને ગયો 2 લીટર અને એની તપેલી ખુલ્લી રહી ગઈ અને તમે બાજુમાં રસોઈ કરો છો ને કોક વાર કઠોળનો દાણો પડી ગયો, મેથીનું પાંદડું પડી ગયું, કંઈક પડી ગયું તો પણ જીવ ઉત્પત્તિ થાય. એટલે આપણે ત્યાં જે પણ રસોઈના વાસણો વગેરે હોય એને કશાને ઉઘાડું ન રાખવું, એને અતિચારમાં લીધું છે કે ભાજન ઉઘાડા રહ્યા. બરાબર? એટલે એ આપણે કાળજી ડે ટુ ડેમાં એ પણ રાખવાની આવે છે. આ રીતે આપણે જે વિદળ માટેના બેઝિક્સ છે એને સમજ્યા આપણે. બરાબર? કઠોળની પ્રોડક્ટો, કઠોળ શાક તરીકે, કઠોળ ભાજી તરીકે, એ બધામાં હવે એક પ્રશ્ન કદાચ હું ક્લિયર નથી કે કોથમીર એ કઠોળમાં આવે કે નહીં? કોથમીર ના જ આવે ને, તો ના. કોથમીર હા, મને અત્યારે વિચાર આવ્યો કે કોથમીર કઠોળમાં ના આવે કદાચ. એમાંથી કોઈ કઠોળ બનતું નથી. મેં ક્યાંક સાંભળેલું છે ત્યાં સુધી કોથમીર કઠોળમાં ગણાય. એમાંથી એના ઉપર ધાણા ઉગતા હશે. ધાણા ઉગે એટલે એ ધાણાનું ફ્રૂટ આવે ને, ધાણા આવે. હા, એટલે હવે આપણે એક બીજો સબ્જેક્ટ છે દહીં. દહીંની કાળ મર્યાદા. દહીં એ આજે લઈ લઈએ કે પછી એ બીજી વાર કરશું? સંદીપભાઈ, આમાં થોડા સવાલો ઘણા આવશે એટલે આપણે એ જોઈએ. સંદીપભાઈ, દૂધનો ક્વેશ્ચન છે. તમે એમ કહ્યું ને કાચું દૂધ, તો આપણે અહીંયા તો ટેટ્રા પેક્સ ને ઓલો મેગી ફ્રેશ મિલ્ક ને એવી રીતે પેક્સ છે, તો એનું કેવી રીતે આપણે શું કરતા હોય કે બે ડબ્બા કે 3 ડબ્બા સાથે ઘરે પડેલા હોય અને એક ઓપન કર્યો એ કદાચ 2 દિવસ ચાલશે. એટલે એ છે ને, એ બેઝિકલી એ દૂધ આમ પણ વાપરવા યોગ્ય નથી ગણાતું ધર્મની દ્રષ્ટિએ, પણ પેલું મળવાનું નથી તમને. તમે સમજો? હા હા. એટલે પ્રેક્ટિકલી રોજ દૂધ આપી જાય એવું કોઈ મળવાનું નથી તમને અહીંયા, અને રોજે રોજનું કઈ વપરાશમાં આવશે એ પોસિબિલિટીઝ અહીંયા ઓછી દેખાય છે. અહીંયા નહીં, મુંબઈમાં ઓછી દેખાય છે. અને હવે એક આપણે ચલણ એમાં આવી ગયા છે કે ડેરીઓના દૂધ જ અથવા પેકિંગ વાળા દૂધ જ આવે છે. એટલે એમાં હવે આપણે અત્યારે તો બીજું કંઈ કરી શકીએ એમ નથી. પણ જૂના ટાઈમમાં રાત્રે દૂધ નતા રાખતા, ગરમ કરીને રાખે. હા, એટલે એનો જે કાળ હોય એ પ્રમાણે એને ગરમ કરીને રાખતા હતા, કારણ કે ફ્રીજ પણ નતા. અત્યારે તો આપણે જે હોય ફ્રીજમાં જવા દઈએ છીએ અને પછી એમ જ અભક્ષ થઈ જાય છે. જતા જ એન્ટ્રી મારે એટલે પછી એનું ફ્રીજને મળદા ઘર કહેવાય છે. એટલે એ અત્યારે આપણે ન વિચારી શકીએ એવું છે, કારણ કે અત્યારે તો આપણે ભગવાનના પક્ષાલમાં પણ દૂધ કયું વાપરીએ છીએ? પેસ્ચ્યુરાઇઝ જ હોય બધું. એટલે એ આપણી પાસે બીજો ઓપ્શન છે નહીં અત્યારે. પણ આપણે આ જે છે ને, આ બધા ઘણી ખરી વસ્તુઓ આપણે સમજી લેવી જરૂરી છે. તમે સમજ્યા? સમજશું તો જ્યારે અવસર આવશે ને ત્યારે આપણે એને છોડી શકશું. કોઈકનો સવાલ એવો આવે કે ભાઈ આપણે કરતા તો કઈ છીએ નહીં ને ખાલી સમજ્યા કરવાનો શું મતલબ છે? આ કેવું છે
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પેલું આપણને સમજાવે છે ને કે એનું રિસ્ક માર્કેટ પ્રમાણે છે એમ. એટલે આપણે એ ટર્મ્સ કન્ડિશન પહેલા સમજી લેવી પડે, પછી રિસ્ક તો તમારે કેટલું લેવું એ તમારે વિચારવાનું છે. એટલે આઈ મીન કોઈએ પણ વિચારવાનું છે કે ભાઈ મારે કેટલું રિસ્ક લેવું જોઈએ. હવે આ દ્વિદળમાં જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કદાચ ખાવામાં આપણે એવોઇડ કરીએ પણ જે વાસણ એઠા છે ને એમાં આપણે ત્યાં મેજર પ્રોબ્લેમ આવે છે. એ તરફ થોડું વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે આપણે. એટલે દહીં ને છાશના વાસણ કે તરત ધોઈ ને કાઢવા. રસોઈના કઠોળના વાસણ એ ભેગા ના થવા જોઈએ સિંકમાં પણ. ઇવન આપણે વર્ષોથી, એટલે મારા ઘરમાં તો દૂધની અને દહીંની જે તપેલીઓ હતી એ બી એમાં બીજું કશું જ નહીં યુઝ કરવાનું. હા, એટલે એ પહેલામાં એ રીતે જ હતી. દહીંની તપેલી, દૂધની તપેલી, દાળની તપેલી, બધી તપેલીઓ જ અલગ હતી. એટલે અલગ મીન્સ કે એની ક્વોન્ટિટી પણ અલગ હતી દરેક વસ્તુની, અને એના ગેજિંગ પણ અલગ હતા. દૂધની તપેલી ધારો કે પતલી જોઈતી હોય કે દાળની તપેલી જાડી જોઈતી હોય કે જે કે દાજી ના જાય દાળ ઉકળતી વખતે. એટલે એના જે છે ને ગેજ પણ અલગ હતા જૂના ટાઈમ નહીં પણ હમણાં સુધીના ઘરના વાસણોમાં. તમે તપેલીમાં પણ જોજો, એક જાડી હોય એક પતલી હોય. હા, એટલે ભૂલમાં જો દૂધની તપેલી વાપરી બીજા કોઈમાં તો આઈ બનાવે, દાંત પડી જાય. આમ એવી રીતે કે કોઈ કાળજી રહે, પાછળવાળાને પણ કાળજીનો ખ્યાલ રહે, એના કારણે એવી રીતે રાખતા હશે. અને લિમિટેડ એમની પાસે સાધનો હતા. એટલે આ થઈ આપણે વિદળની વાત. આપણે બેઝિક જોયું હતું પણ હવે આ જરા થોડું ડિટેલમાં જોયું. બરાબર છે? જય જિનેન્દ્ર, જસ્ટ પૂછ્યું તું, આપણે દૂધ બધું વાત કરી, પણ હાઉ અબાઉટ થિંગ્સ લાઈક સોયા મિલ્ક એન્ડ ઓલ ધેટ? એ બધું ક્યાં આવે? નોટ અ મિલ્ક એકચ્યુઅલી. ઇટ્સ સોયાબીન શું કહેવાય? કઠોળ જ થાય ને આમ તો. કઠોળ. એટલે સોયાબીનને એની સાથે તો તમે યુઝ કરી જ ન શકો. સોયા મિલ્કને તમે કઈ બીજામાં તો આપણે યુઝ કરતા જ નથી ને. સોયા મિલ્કનો મેક્સિમમ શું યુઝ છે? યુ ડ્રિંક ઓનલી, રાઈટ? હા, ડ્રિંક કે સિરિયલ કે એવું કંઈકમાં નાખે યુઝ્યુઅલી. સિરિયલમાં જો કઠોળ વાળા સિરિયલ, આઈ થિંક ઇટ્સ નોટ અ મિલ્ક, સો ઇટ્સ અ કઠોળ ઓનલી. એનું ખાલી દહીં દૂધ સાથે મિક્સ ના થાય. યપ, ઓકે. જે આવવાનું નથી બેઝિકલી. યસ. Either you are using as a plain drink soya milk, or you are mixing with cereals only. બરાબર. તો એમાં કઈ મારા હિસાબે કોઈ મિલ્ક નો અંશ આવતો નથી. ઓકે, તો ઓકે, થેન્ક યુ. પછી બીજી વાત, ઘણી વાર કેરીનો રસ હોય, એની અંદર ઘણી વાર કાચું દૂધ મિક્સ કરે છે રસને. આ કેટલીક જગ્યાએ જોયું છે. જમણ વગેરે હોય તો થોડો ખાટો થઈ ગયો તો એમાં કાચું દૂધ નાખી દે. અગર જો એ થઈ ગયું તો એક તો વિપરીત ટેસ્ટ ભેગા થઈ ગયા છે, ખાટું અને દૂધ. એટલે એ ઓલરેડી નુકસાન કરે છે. અને એને પાછા રસપુરીના જમણમાં તમે ખાઓ સમજો તો એ વિદળનો દોષ પણ લગાડે. બરાબર છે? પણ દૂધ અને દહીં બી ભેગા નહીં થાય, રાઈટ? દૂધ અને દહીં તો ભેગા થાય તો ફાટી જાય ને. એટલે કદાચ દહીં બહુ ખાટું થઈ જાય ને તો ઘણાને મેં દૂધ નાખતા જોયા છે. એવું કઈ દૂધ ને દહીં ભેગા કરો તો એ તો ઓલરેડી વિપરીત સ્વભાવ છે. એટલે તમારા દૂધને દહીં કરી નાખે. એટલે તમે સમજો એક વાડકો દહીં હોય એની અંદર કંઈક અડધી વાડકી દૂધ નાખો સમજો, તો પણ એ તો સેમ ગુણ વાળું છે આમ તો, પણ ના થાય ને.
એટલે આ દ્વિદળ જેવું એમાં એટલે કશું હોય પેલું વિપરીત ના શું કેમ થાય? શું બનાવવા માટે તમે ભેગું કરો એને? એટલે દહીંને? ઘણી વાર દહીં ખાટું થઈ ગયું હોય છે ને, મેં અમારા ઘરે તો ખબર નહીં નથી અલાવ કરતા મમ્મી, પણ અહીંયા આવ્યા પછી જોયું છે ઘણી વાર કે દહીં જો વધારે ખાટું હોય ને તો દૂધ નાખી દે તો દહીં મોડું થઈ જશે. પછી એનો યુઝ શું? પછી તો એટલે આવું કાચું ખાવામાં ને એમાં જ હશે. એટલે હા, મેં તો મારા કાચું ફ્રેન્ડ ખાઓ એટલે વિદળ થઈ જ ગયું છે ને. દહીં ખાઓ કે દહીંને દૂધ મિક્સ કરીને ખાઓ કે એકલું દૂધ ખાઓ કાચું, ખ્યાલ આવ્યો? એને તમે કઠોળ સાથે ખાવાના હો તો વિદળ થાય છે, પણ દહીંને દૂધ ભેગું કરવાથી વિદળ નથી થતું. એ વિપરીત ગુણવાળી બે વસ્તુ ભેગી થાય છે. એટલે ખાટા ફ્રૂટની અંદર મિલ્કશેક બનાવો એ હેલ્થ માટે સારો નથી એકચ્યુઅલી. કેરીના રસ સાથે અથવા તો ઓરેન્જ સાથે, પાઇનેપલ સાથે જે આપણે મિલ્કશેક બનાવીએ તો એ હંમેશા વિપરીત સ્વભાવના બે દ્રવ્ય ભેગા થાય. એટલે એ જો વધારે વાર પડી રાખો તો એ આખો ટેસ્ટ જ બદલાઈ જાય છે. હા ઉપર આવી જાય. એટલે એ આખી એનું ફોર્મેશન જ અલગ હોય છે ખાટા ફળો સાથે દૂધનું. એટલે એ બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરવું જોઈએ સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ. પછી સંદીપભાઈ, મારે પૂછવું હતું કે દહીં વડા પણ વિદળ જ થશે ને, કારણ કે વડા કઠોળથી બને અને પછી એમાં આપણે દહીં નાખી કાચું દહીં નાખો તો વિદળ થાય, પણ દહીંને તમે પ્રોપર ગરમ કરીને નાખો તો વિદળ ના થાય. અચ્છા, ઓકે. પ્રોપર એટલે કેટલું કે ગેસ પર મૂક્યું હોય તો તમે એની અંદર આંગળી નાખો ગરમ થતું હોય ત્યારે, અને દાજે તમારી આંગળી, આમ ઝટકાથી તમારે લઈ લેવી પડે, એટલું ગરમ કરો તો પછી એ વિદળ ન થાય. એનું બેઝિક એ જ છે કે એને ગરમ કર્યા વગર, એટલે વિદળની વ્યાખ્યા શું છે કે કાચા દહીં દૂધ સાથે કઠોળનો ઉપયોગ, કાચું દહીં દૂધ કે છાશ એની સાથે કઠોળનો ઉપયોગ એટલે એ વિદળ. હવે જે શ્રીખંડમાં કાચું જ હોય હંમેશા, બરાબર, છાશમાં કાચું જ હોય, બરાબર. એટલે આપણે આખું જોઈ લીધું કે કઢી બનાવતી વખતે આપણે શું કાળજી લેવાની, થેપલા બનાવતી વખતે શું કાળજી લેવાની, દહીં વડા બનાવતી વખતે શું કાળજી લેવાની. એટલે વી આર નોટ સપોઝ ટુ સ્ટોપ ધ થિંગ્સ, પણ એને કાળજી સાથે કેવી રીતે વાપરવું એ સમજવા માંગીએ છીએ આપણે આમાં. બરાબર છે, સમજાય. અને આના પછી હવે હું એક છે ને, એટલે આ મેં જોઈ રિસર્ચ ઓફ ડાઇનિંગ ટેબલ બુક, બરાબર. હવે એની સાથે રસોડાનું તત્વજ્ઞાનના 3-4 પેજ છે, એનું PDF હું મોકલીશ. એમાં થોડા સવાલ જવાબ પણ છે, જેને જોવા હોય એ જોઈ શકે છે, અને સ્વાધ્યાય ટાઈપના. અને પછી એમાં કઈક પ્રશ્ન હશે તો આપણે એને જોશું. શ્યોર, થેન્ક યુ. બીજું બોલો, કોઈને સવાલ? ચાલશે આ સબ્જેક્ટ આપણો? હા, હવે એકચ્યુઅલી બહુ ધ્યાન રાખવા જેવો સબ્જેક્ટ છે, નાની નાની વસ્તુમાં. એટલે આ સબ્જેક્ટને આપણે થોડો વધારે ડિટેલ કરવો છે, એટલે દરેક વસ્તુમાં તો થોડી મને એવી ઈચ્છા હતી કે થોડું આપણને સમજ પડતી થાય આમાં. પછી કેટલું એપ્લાય થાય છે એ સેકન્ડરી વસ્તુ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર છે, પરંતુ સમજ આવે તો સારું છે એવું વિચારીને મેં સબ્જેક્ટ લીધો છે. અને ઘણા સારા 2 રેફરન્સ છે આપણી પાસે, એટલે એ પ્રમાણે ચાલીએ આપણે. બરાબર નયનભાઈ? માંગલી. નમો અર્યંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વચ્ચાણમ, નમો લોહી સવસાવણમ, એસો પંચ નમકારો સવ ભાવપણાસ્નો મંગળાણં ચ સવે સિંપડમમ અવય મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અર્યંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાવ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોગુત્તમા અર્યંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાહુ લોગુત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગુત્તમા.
चत्तारि शरणं भवज्जामि हरियन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीपन्नतो धम्मो शरणं भवज्जामि सर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम बोलो એક મિનિટ ભગવાન की जय આ સબ્જેક્ટ એવો છે આ ડ્રાઇવિંગ જેવું છે કે આપણે એવું ના માની લઈએ કે ડ્રાઇવિંગ કરશું તો એક્સિડન્ટ થઈ જ જશે થઈ જ જશે થઈ જ જશે એટલે ડ્રાઇવિંગ નથી છોડી દેવાનું પણ આપણે કાળજીથી વાહન કેવી રીતે ચલાવી શકીએ ને એ છે આ એટલે આપણે આ હવે નહીં ખવાય એવું નથી પણ કાળજીપૂર્વક કેવી રીતે બનાવી શકાય એ સમજવાનું છે એ જ છે ઓકે जय जिनेन्द्र જય જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र જય જીનેન્દ્ર, થેન્ક યુ. जय जिनेन्द्र સંદીપભાઈ આજના ટોપિક શું આપું વિડીયોના ટાઇટલ? રિસર્ચ ઓફ ડાઇનિંગ ટેબલ ઓકે 1 2 3 4 રીતે લખતા રહેજો ને દરેક આજે પાર્ટ 1 હતો રાઈટ? લાસ્ટ વીક તો જસ્ટ ઓવરવ્યુ હતું. હા એ સમરી હતી હવે આ પાર્ટ 1 છે ઓકે ઓકે ફાઇન વેરી ગુડ. જય